นลือไงรอฟิลเจี๊ยบบัวกระหอมต้มหะโดยเชียกำปงเลียบโปอาเกียฝักฟ้าในมหาวิทยาลัยโบราณวิทยาเอาเมื่อเตอกันแต่เมียนเพียบจากกำเรอนังเมียนเพียบอัดกำบางจีคลังฟมเลงฟลับกองหาเดวิลบอกระวัยโนเลอปิดานในบรรณาไหลเลยล้อมจิมุนนังคลันกระดาษจัดจ้าได้หาเพียจิงปีฟิวเพลรอบปอนกมาลบังการบานจีปริยากะงบงัดมุ้ยได้ฟ้าฟอมบอมพดสำหรับการฝึกฟ้าฟราวเชียวเรื่องราวอติตกาลในจรุมักหางในตกเชอปรนดทมมุ้ยกรมนิฟัตนำตีบูนบิกรมกำปงแต่ประจุมคณีโดยตึกบุกเมืองมันในกอนดาตกนุมันเมนจีฟิเพลฝึกฟ้าธรรมดาเตแต่วิจิพันตีจากมุยเตียงเดเมอเตอร์โดยเจกูโดยไหนนังเมียนฟนามได้รอให้โนตามเกมในฟิเพลนูวิบอลได้จิเมกรมเลิกเวนตาได้รอเจาะหมกเลิกตุงจรมบนติ้งรุยยกบิกกูรุงวงโปกระหอมเนาเลิกจมนอยตัวมวยเนาเลิกแพนตีนูเก๋จีมนุหมดจอดเมียนไฮด์พอลฉบับล้อนังมันเงยจือจุมนื้อเด็กเมียนกาปีฟอดวิเชียฟ้าหนูไหลให้เก๋บ้านโปตกรมระบคลุนแท้กูดาวระบเยิงคือเตาติงนี่วิบอลนิเยดอยฟมเลงทงนนู้คือจิภูมิโอแหละคลุนวีฟัดเนาจอมกันดาจรลงพนมเดฟเตอร์แต่ได้ตุ่มเนตุ่มนวงปีพบขังไกลเบอร์โยงตามไอกาแฟระบบบารังไฟฟอลตั้งปีชนามาปอนประมูลรมาภัยภูมินี้คือจิตติตั้งจงกรอยเดกิจือแท้เมียนเดฟ้าตุกกุมปีอากุมขมายโบราณได้มันตอนเมียนกาบอกปลายทีดาเนรีได้เมียนเฟาะตรองเวงออนไลน์จองตุ่มเละตรมจงแกะนังเปเอาไฟกรนัดฟามันบานเงือมุกปีกุมนูไอกาแฟจัดจ้าได้เนียงกำปงแต่อ่านเนียงจีนเนปูกายพนัยฟราวเชียวระบอกกรมได้เนียงฟรอลไลน์ประวัติฟ้ามานังชีวิตระบอกลูนทีดาก็บานโปแท้มันเมนกรอนตายกุมปีเตวิบอลทีดาบันแทมโดยพเนจเมื่อโตกันวิบอลมันดันให้เนียงบรรทอเตียแท้ขยมบ้านรกเคยกำหนดแฮดระบอบเนฟราวจิโรมันเนี้ยได้ทลบตัวตินุกาลปี50 นำมุนกอดฟาเฟแท้เนภูมินตินุมันโกรบประพุทธศาสนาโดยยังเตแต่ปุเกโกรบครูดามนั่งเมียนตุมเลียมตุมลบจำไลได้ยังมันทลบดังมันทลบเร็วปีมุนมงนี้คือเชียประเทศบดดอลอัดจอมมุ้ยสำหรับฟารนาระบอยยังนกใบนุดารากำปงเตจูดกามารา DSLR ดมไลทไลระบอเกโดยปรงประหยัดดาราเจโกนเมียนได้โจจัดปัจจัยวิทยาปนแต่เกจิมนุได้เมียนจัดภัยคลายจรานบ่มพดขนมกรมกรอนเตลือเปียแท้ตุ่มเลียมตุ่มหลบจำไลได้ระบอเกก็ชบจูดกามาราพลีมให้บานโปลหมกแท้ฉุบฟันเนะตึงปีดาราในเยกัดโดยมุกจับดำไผ่คล้ายให้บรรทอเตียแท้เองประกอบเตียแท้ยังกูเต้ากันแรงดัดฟรยาแบบนั้นขยมลือเกณฑ์ใหญ่แท้ดำบอลเชิงพนมเมียนกรนจันจรนะเฮยเบอร์เมียนเรื่องขโมยปรีไอขยมมันโจรุมเตน่าขยมตดทอดไอกฟ้ามันเมนตดทอดเรื่องไพรนทดหนูเตวิบอลดอกดังหำทมรุ่ยฟำลังเมื่อเตอดาราเกกโปแท้ดาราไอจีนิฟัดโบราณวิทยาหรือก็จิกไม่แบบทอมยังตัวฝักฟ้าอมปีจุมนื้อมันเมนตัวรกมอยเตจุมนื้อกรอนตาเชียจัตฟ้าฟังกุมปนเนาะเบอร์ไอคล้ายไอไอดอกลุนบ้านแต่จมูกไอนั่งมันเมียนขนมฟารนาบรรจบการฝักฟ้าในเตเปียธามันเมียนชมูทั่วเอาดารางัดหมดเพลียมเบอร์ตูเชียขนมจัดเกย์พิคลายก่อดอยเขาพลายปีเนตังใบฝกผีองกุยเงียมนกเตียนเก่าไอ้เนียงจิฟริฟ้าได้เมียนและคณะฝกเพียบเรียบฟ้าปนแต่เมียนกราแฟพเนจเจอนั่งหะโดยจีอาจเมื่อทะลุเอาไว้มีอย่างตั้งปีวิบอลบากแพนตีนุมกฝกผีเมียนอารอบมันฟรูขนมกลุนฟ้าจอตระเจาะมุ้ยบ้านเบาปะนั่งกันจังกอระบเนียงตุใบเจียบังอุยบัดจิตก่อดอยเนียงเลิกได้ตบปะรุกทอดเปรียวมุ้ยฝันลักในเจาะโจภูมิได้ธิดาบานรกเคยนุขนมรุกนุเมียนคลองทวีเชยจัตัวตรมมุ้ย
ដែលធ្លាប់ឆ្លាក់រូបមុខយក្សកំពុងតែហ្វាយភ្ញាញ់នាងក៏បានពោលទៅវិបុលថាវិបុលហ្វុកភីហៅមិត្តដោយសំឡេងតិចតិចតើយើងអាចបដូរទីតាំងបានទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះគេមិនស្វាគមន៍យើងឡើយវិបុលបានតបថាកុំប្រាប់ថាឯងប្រើញៀនពីហ្វេសរបស់ឯងទៀតណាវិបុលហ្វាយតិចតិចមិនមែនក្នុងន័យចំអកទេតែក្នុងន័យលេងហ្វាយបែបមិត្តភក្តិយើងបានដាក់សំណើទៅសាកលវិទ្យាធិការរួចហើយគាត់ក៏បានអនុម័តឲ្យយើងចុះទៅស្រាវជ្រាវដែរថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចេញដំណើរនេះជាឱកាសតែមួយគត់ដែលយើងអាចនឹងស្រ័យបំភ្លឺអាចកំបាំងដែលកប់ទុកក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះហ្វុកភីមិនតវ៉ាអ្វីច្រើនទេនាងគ្រាន់តែងក់ក្បាលតិចតិចប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនាងនៅតែព្រួយបារម្ភនាងដឹងថាអ្វីដែលពួកគេហៅថាជំនឿសម្រាប់ភូមិនោះវាអាចជាការពិតតែពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅឡើយទេព្រះអាទិត្យលិចបាត់អស់ទៅហើយបន្សល់ទុកតែភាពងងឹតនៅក្នុងបន្ទប់បណ្ណាល័យដែលមានពន្លឺភ្លើងចេញអំពីអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ធីតាប៉ុណ្ណោះដែលភ្លឺភ្លឹបភ្លែតហាក់ដូចជាភ្លើងធូបដែលកំពុងតែឆេះនៅមុខភ្នោអញ្ចឹងលុះតែព្រឹកម៉ោង5ព្រលឹមផ្ទៃមេឃនៅងងឹតនៅឡើយរថយន្ត Land Rover ពណ៌ផ្លែមួយគ្រឿងបានចាប់ផ្ដើមរំកិលកង់ចេញពីបរិវេណរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងជើងវិបុលជាអ្នកកាន់ចង្កូតដោយផ្ទាល់ឯធីតាអង្គុយនៅខាងមុខមើលផែនទីចំណែកឯសុភីនិងតារាអង្គុយនៅកៅអីក្រោយអមដោយសម្ភារៈបោះជំរំនិងឧបករណ៍ថតវីដេអូមួយចំនួនដំបូងឡើយការធ្វើដំណើរហាក់ដូចជាដំណើរកម្សាន្តធម្មតាតារានៅមានអារម្មណ៍រីករាយថតវីដេអូតាមផ្លូវនិងនិយាយលេងសើចដើម្បីបន្លប់ភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបត់ចូលផ្លូវលំដីក្រហមចាក់ចេញពីផ្លូវជាតិបរិយាកាសក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលប្រហែលម៉ោង2រសៀលពួកគេបានមកដល់ជើងភ្នំនៃភាគខាងជើងផ្លូវកៅហ្វូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជំនួសមកវិញដោយផ្លូវដីក្រហមដែលមានក្រឡុកធំតូចនិងហុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើខ្ពស់ៗសងខាងតារាអូទៀនឡើងដោយលើកទូរស័ព្ទបង្ហាញទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនថាទីនេះមិនមានសេវាទូរស័ព្ទទេហើយ GPS ក៏លេងដើរដៃវិបុលតើយើងទៅតាមផ្លូវណាទៀតវិបុលឈប់ឡានមួយសន្ទុះរួចងាកមកមើលផែនទីក្រដាស់ដែលនៅលើដៃធីតាហើយគេក៏ពោលទៀតថាកុំភ័យអីតារាមនុស្សសម័យមុនគេមិនត្រូវការ GPS ទេធីតាផ្លូវបំបែកនៅខាងមុខនេះមែនទេធីតាយកម្រាមដៃអូសតាមខ្សែបន្ទាត់លើផែនទីរួចងក់ក្បាលហើយពោលទៅថាត្រូវហើយបត់ឆ្វេងចូលតាមផ្លូវតូចនោះតាមកំណត់ហេតុគេហៅថាផ្លូវពុះលួនវាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅដល់ច្រកចូលភូមិនៅពេលដែលរថយន្តបត់ចូលផ្លូវពុះលួននោះពន្លឺថ្ងៃដែលធ្លាប់តែភ្លឺវញ្ចាចត្រូវបានបាំងបិទដោយដំបូលស្លឹកឈើដ៏ក្រាស់ខ្មឹកដើមឈើនៅទីនេះមានទំហំធំខុសពីធម្មតាដោយមានវល្លិរុំព័ទ្ធដូចជាពស់ថ្លាន់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃធម្មជាតិព្រៃតែងតែមានសំឡេងស្វាត់យំសំឡេងរៃឬសំឡេងខ្យល់បក់ស្លឹកឈើប៉ុន្តែនៅទីនេះស្ងាត់ឈឹងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿដោយសារតែស្ងាត់ដូចនេះធ្វើឲ្យសំឡេងម៉ាស៊ីនឡានក៏ហាក់ដូចជាលាន់ឮខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែរហ្វុកភីចាប់ផ្ដើមមានអាការៈប្លែកៗនាងអោបដៃខ្លួនឯងជាប់ហាក់ដូចជារងាបើទោះជាអាកាសធាតុហប់ក៏ដោយហ្វុកភីនិយាយទាំងសំឡេងញ័រតិចៗទៅកាន់វិបុលថាវិបុលឯងមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែតាមយើងវិបុលក៏តបថាប្រហែលជាស្វាក្នុងព្រៃទេដឹងកុំគិតច្រើនពេកហ្វុកភីប៉ុន្តែហ្វុកភីដឹងច្បាស់ថាវាមិនមែនជាស្វាទេនាងសម្លឹងទៅក្រៅបង្អួចឃើញស្រមោលខ្មៅនៅតាមចន្លោះដើមឈើដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែរត់តាមឡានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាងសម្លឹងចំវាបែរជាបាត់ទៅវិញម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតភ្
ផ្លូវកាន់តែរុំតូចទៅរហូតដល់រថយន្តស្ទើរតែទៅមុខលេងរួចនៅពីខាងមុខពួកគេមានដើមពោពីដើមដុះទល់មុខគ្នាហើយមេឃរបស់វាបែកហ្វាខាគួយចូលគ្នាបង្កើតបានជាទម្រង់ខ្លងទ្វារមូលមួយនៅគល់ពោនោះមានរុំក្រណាត់ហ្វក្រណាត់ក្រហមចាស់ដាច់រហែកនិងមានដោតទង់ដែលធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតធីតានិយាយដោយរំភើបថាដល់ហើយនេះគឺជាច្រកទ្វារព្រលឹងដែលក្នុងឯកសារបាននិយាយឆ្លងផុតពីដើមពោនេះទៅយើងនឹងដល់ភូមិអូលាក់ខ្លួនហើយតារាលើកកាមេរ៉ាថតទិដ្ឋភាពនោះប៉ុន្តែដៃរបស់គេញ័រហើយគេក៏ពោលទៅថាមើលទៅមិនដូចកន្លែងដែលគួរឲ្យចូលសោះវិបុលបន្ថយល្បឿនឡានតិចឆ្លងកាត់ក្រោមខ្លោងទ្វារនោះភ្លាមនោះអាប់ពណ៌សមួយបានរហ្វាត់មកគ្របដណ្ដប់កញ្ចក់ឡានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះភ្លាមក្លិនធូមក្លិនផ្កាម្លិះក្រៀមបានរហ្វាត់ចូលមកក្នុងឡានទាំងដែលពួកគេបិទចិត្តពួកគេភ័យភិតតែមិនហ៊ាននិយាយអ្វីពោលគឺបានត្រឹមតែមើលមុខគ្នានិងពោលប្រាប់ទៅកាន់វិបុលថាវិបុលតិចចុះអាប់ខ្លាំងណាស់វិបុលក៏ព្យាយាមបើករថយន្តតិចមិនហ៊ានលឿនទេលុះតែបន្តិចក្រោយមករថយន្តបានបើកផុតអាប់នោះហើយទិដ្ឋភាពភូមិអូលាក់ខ្លួនក៏លេចចេញមកវាជាភូមិមួយដែលសង់នៅលើដីទួលក្បែរជើងភ្នំថ្មមួយផ្ទាំងធំផ្ទះនីមួយសង់ពីឈើប្រក់ក្បឿងបុរាណមានហ្វហ្វខ្ពស់ហើយនៅក្រោមផ្ទះនីមួយគឺមិនមានចិញ្ចឹមសត្វដូចអ្នកភូមិដទៃទេប៉ុន្តែបែរជាមានអាសនៈនិងរូបចម្លាក់ដីឥដ្ឋរូបប្លែកគ្មានក្មេងរត់លេងទេគ្មានសំលេងឆ្កែព្រុសតែមានមនុស្សចាស់ប៉ុន្មាននាក់ដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅនិងសឈរនៅរបងផ្ទះសំឡឹងមើលមកក្រុមនិស្សិតនោះដោយក្រហ្វែភ្នែកស្ងៀមស្ងាត់រហូតដល់គួរឲ្យខ្លាចវិបុលពន្លត់ម៉ាស៊ីនឡានហើយពោលទៅថាយើងទុកឡាននៅមុខភូមិនេះបានហើយយើងគឺបានមកដល់ហើយក្រុមនិស្សិតទាំង4នាក់បានចុះពីលើឡានជើងរបស់ពួកគេជន់ទៅលើដីក្រហមដែលហាក់ដូចជាស្ងួតខុសពីធម្មតាទោះបីជាព្រៃជុំវិញនេះសើមជោកដោយអាប់ក៏ដោយអ្វីដែលពួកគេព្រឺសម្បុរមិនមែនជាភាពស្ងាត់ជ្រងំទេតែជាការសម្លឹងមើលពួកគេពីសំយ៉ាផ្ទះនីមួយអ្នកភូមិកំពុងតែអង្គុយធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដូចជាដេរអង្រុតកាប់អុសនិងកិនថ្នាំបុរាណជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតដើរកាន់ពួកគេក៏ចាប់នាំគ្នាជប់ដៃហើយងាកសម្លឹងមើលត្រង់ដោយមិនដាក់ភ្នែកនោះទេភ្នែករបស់ពួកគេពួលអក់ដូចជាភ្នែកត្រីងាប់ធីតាដែលអ្នកចូលចិត្តសង្កេតបានខ្វឹបប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនថាពួកឯងមើលទៅហ្វហ្វផ្ទះទាំងនោះទៅវាមិនមែនជាក្បាច់រចនាធម្មតាទេនេះជាអក្សរខមបុរាណលាយជាមួយនឹងរូបសត្វព្រៃចម្លែកយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនេះគឺជាយន្តចងជើងព្រាយមិនឲ្យចូលផ្ទះតែចម្លែកត្រង់ថាហេតុអ្វីផ្ទះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានវាតារាលើកកាមេរ៉ាថតផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពជីដូនចាស់មួយដែលកំពុងតែទំពាហ្វ្លាម្លូមាត់ក្រហមច្រាងជីដូននោះងាកមកញញឹមដាក់កាមេរ៉ាប៉ុន្តែស្នាមញញឹមនោះធ្វើឲ្យតារាទម្លាក់ដៃចុះភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្នាមញញឹមនោះមិនមែនជាការស្វាគមន៍ទេតែជាការសើចចំអកហ្វុកភីដើរនៅកណ្ដាលក្រុមនាងចាប់ដៃអាវវិបុលជាប់នាងមានអារម្មណ៍ថាដីដែលនាងជន់នេះមានចំហាយក្តៅភីឡើងមកហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែដកដង្ហើមនៅខាងក្រោមនៅចុងបំផុតនៃផ្លូវភូមិជាប់នឹងជើងភ្នំមានផ្ទះមួយដែលសង់ពីឈើគ្រញូងពណ៌ខ្មៅរលោងផ្ទះនេះធំជាងគេនិងមានដោតទង់ពណ៌សនៅគ្រប់ជ្រុងរបងនៅលើរានហាលលោកតាដែលមានហ្វក់វែងចងជាកំប៉ោយនិងពាក់អាវហ្វាក់យន់គឺមានពណ៌សកំពុងតែអង្គុយជក់បារីយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតគាត់គឺជាតាហ្វូតមេភូមិអូលាក់ខ្លួនវិបុលសម្រួលអរិយាបថរួចដើរទៅជួបដោយលើកដៃសំពះទៅហើយពោលថាជុំរៀបសួរលោកតាពួកខ្ញុំជានិស្សិតមកពីភ្នំពេញពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិបុលនិយាយមិនទាន់ចប់ផងស្រាប់តែតាហ្វូតក៏បានពោលកាត់ថាអំពីជំនឿអាគមត្រូវទេ
តាហ្វូតកាត់សំដីវិបុលដោយមិនងាកមុខមកមើលទេសំលេងរបស់គាត់ស្ងួននិងក្រលួខ្លាំងស្ដាប់សឹងតែមិនបានវិបុលស្រឡំកាំងបន្តិចតែគេតាំងស្មារតីហើយពោលតបវិញថាបាទត្រូវឲ្យលោកតាពួកខ្ញុំចង់សូមការអនុញ្ញាតពីលោកតាដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះរយៈពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់សារណាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំតាហ្វូតបានដាក់បំពង់រស័យចុះរួចងាកសម្លឹងមើលមកក្រុមនិស្សិតម្ដងមួយភ្នែករបស់គាត់ម្ខាងល្អក់ហើយម្ខាងទៀតថ្លាដូចជាកែវតែភ្នែកមុតស្រួចចុះអាចមើលធ្លុះដល់ឆ្អឹងក៏ថាបានពេលគាត់សម្លឹងទៅសុភីគាត់ក៏បានឈប់មួយសន្ទុះហើយញញឹមនៅចុងមាត់បន្តិចរួចគាត់ក៏ពោលថាអ្នកក្រុងចូលចិត្តតែបកគោទឹកឲ្យវាល្អក់តាហ្វូតនិយាយតិចតែបើពួកឯងចង់នៅក៏នៅចុះក្រុមនិស្សិតមើលមុខគ្នាដោយភាពរីករាយលាយឡំនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលធីតានិយាយទៅកាន់លោកតាហ្វូតភ្លាមថាអរគុណលោកតាតើលោកតាអាចឲ្យពួកខ្ញុំស្នាក់នៅកន្លែងណាបានតាហ្វូតចង្អុលទៅសាលាឆទានចាស់មួយដែលនៅដាច់ពីគេបែរមុខទៅរកព្រៃភ្នំហើយគាត់ពោលថាទៅនៅសាលានោះចុះប៉ុន្តែសំឡេងរបស់គាត់ប្រែជាធ្ងន់និងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងភូមិនេះយើងមានច្បាប់3ដែលអ្នកក្រៅត្រូវតែគោរពបើចង់រក្សាជីវិតត្រឡប់ទៅវិញវិបុលភ្ញាក់ផ្អើលរួចពោលតបថាតើជាអ្វីទៅលោកតាសូមជួយណែនាំចៅផងត្បិតចៅមកទីនេះគឺគ្មានបំណងអ្វីក្រៅតែពីសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់យើងឲ្យបានគង់វង្សទៅកូនចៅចន់ក្រោយបានដឹងនោះទេភ្លាមនោះតាហ្វូតក៏បានពោលប្រាប់ថាទី1ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដើរចូលទៅក្នុងព្រៃហាមឃាត់ដែលនៅខាងក្រោយសាលាឆទាននោះទេទីនោះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សរស់នៅឡើយទី2ក្រោយព្រះអាទិត្យលិចហាមចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅបើទោះជាឮសំឡេងអ្វីឬឃើញនរណាហៅក៏ដោយទី3បើឃើញអ្នកភូមិកំពុងតែធ្វើពិធីអ្វីមួយហាមថតរូបនិងហាមបញ្ចេញសំឡេងព្រោះពេលនោះពួកគេមិនមែនជាពួកគេទៀតទេតើពួកឯងយល់ទេតាហ្វូតហ្វូបញ្ជាក់វិបុលដែលជាមនុស្សមិនសូវជឿលើរឿងអាត់កំបាំងទាំងនោះបានងក់ក្បាលយល់ព្រមភ្លាមព្រោះគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំនឿចាស់គំរើធ្វើឲ្យបង្អាក់ការងារស្រាវជ្រាវគេប៉ុណ្ណោះហើយគេពោលតបថាបាទលោកតាខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើតាមអ្វីដែលលោកតាបានប្រាប់តាហ្វូតហ្វោចបន្តិចហើយពោលថាសន្យាគឺវាស្រួលទេតែធ្វើវាគឺពិបាកណាស់មួយប្រុសពួកឯងទៅសម្រាប់ចុះយប់នេះជាយប់ដាច់ខែល្មមភូមិនឹងមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងកុំនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាសពាក្យថាភ្ញៀវច្រើនធ្វើឲ្យតារានិងសុភីព្រឺឆ្អឹងខ្នងប៉ុន្តែវិបុលបានដឹកនាំពួកគេដើរទៅកាន់សាលាឆទាននោះដើម្បីរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅសាលាឆទានដែលតាហ្វូតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅនោះគឺជាសំណង់ឈើបុរាណខ្ពស់ផុតពីដីមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែវាអាចឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានរនាបក្តារដែលពួកគេក្រាលកន្ទេលដេកមានចន្លោះប្រហោងតូចដែលអាចមើលឃើញដីខាងក្រោមបានយ៉ាងច្បាស់លុះតែយប់ប្រលប់បន្តិចភាពងងឹតនៅក្នុងភូមិអូលាក់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែងងឹតធម្មតាដោយពិភពខាងក្រៅនោះទេតែវាជាភាពងងឹតដែលលេបត្របាក់ពន្លឺគ្រប់យ៉ាងសំបីតែពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលពេញវងល្អក៏សឹងតែមិនជះពន្លឺបំភ្លឺភូមិច្បាស់បាននោះដែរបើទោះជាទីនេះហាក់ស្រឡះមិនមានពពកបាំងបិទផងនោះខ្យល់ត្រជាក់បក់ចូលតាមបង្អួចដែលគ្មានគន្លឹះធ្វើឲ្យពន្លឺចង្គៀងដែលធីតាអុចបំភ្លឺក៏រលត់ឈឹងតារាភ្ញាក់ឡើងទាំងបែកញើសចូលខ្នងគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេភ្ញាក់នោះទេប៉ុន្តែគេមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់គេថប់ដូចមានអ្វីសង្កត់លើទ្រូងគេអញ្ចឹងក្រឡេកមកមើលវិបុលនិងធីតាកំពុងតែលងលក់ក្នុងដំណេកដោយភាពនឿយហត់តារាព្យាយាមបិទភ្នែកដេកវិញប៉ុន្តែស្រាប់តែត្រចៀករបស់គេចាប់បានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងឮគ្រូនៅខាងក្រោមផ្ទះវាជាសំឡេងដូចមានក្រចកដៃកំពុងតែកោសហ្វហ្វផ្ទះពីខាងក្រោមយឺតនិងធ្ងន់
តារាហ្វឹកហៅហ្វុកភីដែលដេកក្បែរគេទាំងសំលេងញួរថាហ្វុកភីឯងដេកហើយឬនៅហ្វុកភីបើកភ្នែកយឺតតាមពិតទៅនាងមិនទាន់បានដេកលក់ហ្វោះនោះឡើយនាងបានដេកសម្លឹងមើលទៅដំបូលដែលមានសំបុកពេញពីងតាំងតែពីក្បាលប្រលប់ម្លេះហើយនាងពោលតបនឹងតារាវិញថាខ្ញុំឮហើយកុំមកតារាឆាប់សងំដេកវិញទៅលុះតែបន្តិចក្រោយមកសំលេងកោះហ្វហ្វនោះក៏បានឈប់ប៉ុន្តែជំនួសមកវិញដោយសំលេងដើរអូសជើងនៅលើដីខ្វាច់ខាងក្រោមផ្ទះដែលពួកគេកំពុងតែដេកនោះតារាលូកដៃទៅចាប់កាមេរ៉ាដែលដាក់នៅលើក្បាលដំណេកដោយមិនហ៊ានបើកពិលគេក៏បើកគម្របកញ្ចក់ view finder របស់កាមេរ៉ានោះមើលហើយបង្វែរមុខកាមេរ៉ាទៅរកចន្លោះប្រហោងនៃក្តារផ្ទះតារាចង់ដឹងថាវាជាសត្វឆ្កែឬក៏អ្វីឲ្យប្រកាសតាមរយៈអេក្រង់កាមេរ៉ាដែលបង្កើនពន្លឺ ISO ខ្ពស់តារាបានឃើញអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងគេស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅនៅខាងក្រោមផ្ទះមិនមែនជាសត្វទេវាគឺជាមនុស្សអ្នកភូមិប្រហែល 5-6 នាក់កំពុងតែឈរស្ងៀមឈឹងនៅខាងក្រោមផ្ទះដោយងើយមុខសំឡឹងមកត្រង់ចន្លោះក្តារដែលគេកំពុងតែលួចមើលទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺហ្វ្លេចហ្វ្លាំងហើយភ្នែករបស់ពួកគេគឺបើកធំមិនប្រព្រិចភ្នែកសំបីតែបន្តិចអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺពួកគេកំពុងតែឈរជើងមួយហើយដៃទាំងពីររបស់ពួកគេធ្វើកាយវិការដូចជាកំពុងទ្រអ្វីម្យ៉ាងតារាផ្លត់សំឡេងស្ទើរតែស្រែកថាខ្មោចទៅហើយតែគេប្រញាប់ខ្ទប់មាត់ខ្លួនឯងវិញហើយរមៀលខ្លួនចេញពីចន្លោះក្តារនោះហ្វុកភីហ្វូដោយក្តីបារម្ភថាតារាមានរឿងអីតារាតបវិញថាមានមនុស្សនៅក្រោមផ្ទះពួកគេកំពុងតែមើលមកយើងតារានិយាយទាំងទឹកមុខហ្វ្លេចហ្វ្លាំងជាខ្លាំងខណៈដែលតារាកំពុងតែហ្វ្លន់ហ្វ្លោហ្វុកភីបែរជាមានអារម្មណ៍ថាការអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចពិតប្រាកដគឺមិនមែននៅខាងក្រោមនោះទេគឺនៅខាងក្រៅបង្អួចឯណោះបង្អួចសាលាឆទៀននេះជាបង្អួចបើកទ្វារចំហដែលគ្មានរនាំងបាំងបិទហ្វុកភីសម្លឹងទៅបង្អួចដែលនៅទល់មុខនាងនៅក្រោមពន្លឺព្រាលនៃរាត្រីខែដាច់នាងឃើញស្រមោលខ្មៅមួយកំពុងតែតោងឡើងពីមែកឈើក្បែរនោះហើយឆ្លងមកកាន់បង្អួចនេះមិនមែនជាមនុស្សទេរាងកាយនោះវែងខុសខ្នាតហើយដៃរបស់គេវែងរហូតដល់ជង្គង់វាលូនចូលមកអង្គុយច្រងហោងនៅលើមាត់បង្អួចវាដូចជាសត្វកង្កែបអញ្ចឹងហ្វុកភីចង់ស្រែកដាស់វិបុលប៉ុន្តែនាងមិនអាចបញ្ចេញសំឡេងបានទេនាងមានអារម្មណ៍ថាមានដៃត្រជាក់មួយកំពុងតែច្របាច់កនាងស្រមោលនោះងាកក្បាលមកហ្វិនហ្វឹមហ្វុកភីបានឃើញច្បាស់មុខរបស់វាគឺជាមុខជីដូនចាស់ដែលញញឹមដាក់តារាពីក្បាលល្ងាចប៉ុន្តែពេលនេះដូនចាស់នោះកំពុងតែញញឹមសឹងតែមាត់រហែកដល់ស្លឹកត្រចៀកទៅហើយអណ្ដាតពណ៌ខ្មៅវែងមួយកំពុងតែលិតគែមនៃបង្អួចចាស់នោះភ្លាមនោះហ្វុកភីបានចាំពាក្យតាហ្វូតប្រាប់កាលពីល្ងាចមិញនៅបំរាមទី2ថាក្រោយព្រះអាទិត្យលិចហាមចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅបើទោះជាឮសំឡេងអ្វីឬក៏ឃើញនរណាហៅក៏ដោយកែវភ្នែករបស់ជីដូននោះសម្លឹងចំកែវភ្នែករបស់ហ្វុកភីហើយគាត់បានពោលខ្វោៗមកថាសាច់ស្រស់ខ្លាំងណាស់អញចង់ឆីឥឡូវនេះហ្វុកភីភ័យខ្លាំងណាស់នាងសឹងតែស្រែកយំនារាត្រីនោះទៅហើយតែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានសំឡេងមួយធ្លាក់មកលើដំបូលសង្កសីលន់ឮខ្លាំងធ្វើឲ្យវិបុលនិងធីតាភ្ញាក់ឡើងមកទាំងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងវិបុលស្រែកហ្វូហើយឆក់យកពិលដែលដាក់នៅលើក្បាលដំណេកមកបញ្ចាំងហើយគេពោលថាមានរឿងអីហ្នឹងពន្លឺពិលបានហ្វាចទៅគ្រប់ជ្រុងនៃសាលាឆាន់គ្មាននរណានៅលើមាត់បង្អួចទេក៏គ្មានសំឡេងនៅខាងក្រោមផ្ទះទៀតដែរតារាកំពុងតែដេកញ័រទៅត្រើកនៅជ្រុងម្ខាងឯហ្វុកភីកំពុងតែដកដង្ហើមសឹងតែមិនដល់គ្នាហើយយកដៃស្ទាបករបស់ខ្លួនជានិច្ចនៅលើករបស់នាងមានស្នាមក្រហមដូចជាស្នាមម្រាមដៃដែលខ្វាច់លើកនាងអញ្ចឹងធីតាផ្ទុះទៅមើលហើយពោលហ្វូថាហ្វុកភីកឯងកាត់អីតារាឆ្លើយជំនួសថាមាននរណាច្របាច់កហ្វុកភី
ហើយនៅខាងក្រោមផ្ទះក៏មានមនុស្សពេញវិបុលយកពិលបញ្ចាំងចុះតាមចន្លោះក្តាររួចចុះទៅមើលខាងក្រោមយ៉ាងក្លាហានមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឡើងមកវិញជាមួយនឹងទឹកមុខធុញថប់ជាខ្លាំងត្បិតថាសម្លាញ់ខ្លួននេះគឺខ្លាចពេកហើយរហូតវង្វេងវង្វាន់អស់ទៅហើយគេពោលទាំងមូលមកដាក់ទៅតារាថាគ្មាននរណាទេតារាឯងស្រមើលស្រមៃច្រើនពេកហើយនៅខាងក្រោមនោះមានតែឆ្នាំងចាស់ចាស់និងអស់មួយគំនោប៉ុណ្ណោះវិបុលងាកមកមើលហ្វូភីហើយពោលថាហើយស្នាមនៅកហ្វូភីប្រហែលជាឯងប្រតិកម្មនឹងធូលីឬក៏មុងកន្ទេលនេះហើយកុំអេះវាតែអេះគឺកាន់តែឡើងខ្លាំងទូបីវិបុលព្យាយាមពន្យល់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពេលនេះហ្វូភីនិងតារាដឹងច្បាស់ថាពួកគេមិនបាននៅតែ4នាក់ទេហើយនៅលើធ្នឹមដំបូលដែលវិបុលមិនបានបញ្ចាំងពិលទៅដល់មានយន្តពណ៌ក្រហមមួយសន្លឹកកំពុងតែបក់រវិចនៅពីលើក្បាលរបស់ពួកគេហើយគ្រប់គ្នាក៏ចេះតែខំប្រឹងបិទភ្នែកសម្រាកដោយវិបុលនោះបានយកក្រមាទៅចងបាំងបិទបង្អួចដែលអាចមើលចេញទៅខាងក្រៅបានមួយយប់នេះគឺហ្វានយូដល់ហើយតារានិងហ្វូភីទម្រាំតែឆ្លងផុតមកដល់ព្រឹកព្រះអាទិត្យបានរះឡើងគឺមិនងាយឡើយហើយពន្លឺនៅក្នុងភូមិអូលាក់ខ្លួនមិនដូចជាពន្លឺនៅពិភពខាងក្រៅសោះពន្លឺនោះមិនអាចទម្លុះអាប់ដែលគ្របដណ្ដប់ភូមិទាំងស្រុងបានឡើយអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺគ្មានសំឡេងសត្វមន់រងាវសូម្បីតែមួយក្បាលដែលវាជារឿងមិនអាចទៅរួចឡើយសម្រាប់ស្រុកភូមិស្រែចំការក្រុមនិស្សិតទាំង4នាក់បានរៀបចំខ្លួនប្រាណដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនរួចហើយក៏បានចុះដើរក្នុងភូមិម្ដងទៀតដើម្បីថតសកម្មភាពប្រជាជនបើទោះជាពេលនេះតារាភ័យខ្លាំងសឹងតែសុំវិបុលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយក៏ដោយក្តីតែក៏ត្រូវបានទីតានិងវិបុលបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបន្តលើកនេះអ្នកភូមិមិនសម្លឹងមើលពួកគេទៀតទេប៉ុន្តែបែរជាធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដូចមនុស្សចម្លែកអញ្ចឹងពួកគេហាក់គ្មានព្រលឹងធ្វើការថ្មឹងតែមិនចេះហត់ហ្វោះឡើយតារាបានថតចប់បរិសម្នាក់កំពុងតែពុះអស់ដោយសារតែមិនប្រយ័ត្នបុរសនោះបានកាប់ខុសទៅត្រូវមេដៃរបស់ខ្លួនឯងដាច់មេដៃធ្លាក់ចុះមកក្រោមប៉ុន្តែគ្មានឈាមហូរចេញមកនោះទេហើយបុរសនោះក៏មិនបញ្ចេញសំឡេងឈឺចាប់សូម្បីតែបន្តិចដែលគ្រាន់តែយកដីមកបាច់ពីលើរបួសរួចក៏បន្តពុះអស់ធ្វើប្រងើយដែលធ្វើឲ្យតារាបានដាក់កាមេរ៉ាចុះហើយពោលថាដាច់មេដៃប៉ុណ្ណាណីម្ដេចមិនឈឺបន្តិចអញ្ចឹងភ្លាមនោះតារាបានពោលទៅកាន់លោកពូនោះថាពូមិនឈឺទេមុតពុថៅដាច់មេដៃប៉ុណ្ណាណីពូនោះងាកមកមើលតារាទាំងភ្នែកក្រហមផងហើយពោលតបថាមិនឈឺទេមុតប៉ុណ្ណឹងមានអីឈឺបើឯងមិនជឿចាំពូកាប់ឯងហ្វាក់មើលតារាតបថាយីកាប់ហ្វាក់មើលដូចជាកាប់អីទៅហើយបន្តិចក្រោយហ្វូភីបានឃើញស្ត្រីមួយក្រុមអង្គុយជុំគ្នាពួកគេមិនមែនកំពុងតែធ្វើម្ហូបនោះទេតែពួកគេកំពុងតែរាប់ជើងធូបដែលឆេះអស់ពួកគេយកកំទេចធូបមកលាយជាមួយនឹងបាយកកហើយពូតជាដុំរួចយកទៅដាក់តាមគល់ឈើដោយពោលទៅថាហ្វីឲ្យឆ្អែតទៅនឹងបានការពារយើងផងហ្វូភីកេវិបុលនឹងពោលទៅថាវិបុលឯងឃើញទេពួកគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេមនុស្សអីត្រូវមួយពូថៅមិនឈឺផងហើយមនុស្សអីយកធូបទៅឲ្យវិបុលតបថាវាគ្រាន់តែជាទម្លាប់អ្នកភូមិទេវិបុលនៅតែព្យាយាមពន្យល់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទោះបីជាគេចាប់ផ្ដើមផ្លាច់អារម្មណ៍បន្តិចក៏ដោយហើយគេពោលទៀតថាអ្នកដែលជឿហ្វូបលើអ្វីមួយអាចបញ្ជាខួរក្បាលមិនឲ្យទទួលការឈឺចាប់បានតោះយើងត្រឡប់ទៅសាលាឆទានវិញទៅរៀបចំទិន្នន័យបន្តិចនៅទីនេះយូរពេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលទេពួកគេក៏បានដើរត្រឡប់មកវិញត្បិតថាទៅមុខទៀតគឺមិនបានទេគ្រាន់តែចេញដើរបន្តិចក៏បានឃើញរឿងចម្លែកស្រស់នឹងភ្នែកបែបនេះទៅហើយពេលត្រឡប់មកដល់សាលាឆទានវិញតារានិងវិបុលអង្គុយឆែកមើលវីដេអូក្នុងកុំព្យូទ័រចំណែកឯធីតាដែលនៅជាប់ចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របានដើរទៅពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់
ព្រះពុទ្ធបដិមាបែកបាក់មួយអង្គដែលតម្កល់នៅក្បាលដំណេករបស់ពួកគេនាងសង្កេតឃើញថាព្រះបដិមារូបអង្គនេះមានលក្ខណៈប្លែកគឺព្រះហស្ថមិនបានដាក់ក្នុងកាយវិការសមាធិឬក៏ផ្ចាញ់មាននោះទេប៉ុន្តែដាក់ក្នុងកាយវិការហាមឃាត់ហាក់ដូចជាកំពុងតែហាមឃាត់អ្វីមួយយ៉ាងមិនឲ្យចេញមកធីតាជោគដៃស្ទាបបាឡាំងខាងក្រោមក៏ប្រទះឃើញមានឥដ្ឋមួយដុំហាក់ដូចជាមិនស្និទ្ធឬមិនត្រូវបានគេបិទចិត្តជាប់ទៅនឹងឥដ្ឋដទៃទៀតឡើយដោយសេចក្តីចង់ដឹងនាងក៏កោះឥដ្ឋនោះចេញមកនៅក្នុងនោះមានប្រអប់ឈើមួយដែលរុំព័ទ្ធដោយក្រណាត់យ័ន្តពណ៌ក្រហមចិនឆ្អៅនាងក៏ពោលទៅវិបុលថាវិបុលមកមើលទីនេះបន្តិចមើលធីតាហៅមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងតក់ស្លុតជាពន់ពេកពួកគេទាំង4ក៏មកជុំគ្នាធីតាបើកក្រណាត់យ័ន្តចេញមានវិភៅកំណត់ហេតុចាស់មួយធ្វើអំពីក្រដាសសដែលសរសេរដោយទឹកខ្មៅចិនអក្សរនៅក្នុងនោះជាអក្សរខ្មែរតែសរសេរត្រឡប់ក្រោយជាវិធីសរសេររបស់គ្រូអាគមបុរាណដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សធម្មតាអានដាច់ប៉ុន្តែធីតាធ្លាប់រៀនធ្លាប់អានអក្សរបែបនេះនាងគឺបានដឹងអំពីរបៀបដែលអានវាហើយនាងក៏បានយកកញ្ចក់ម្សៅមកឆ្លុះហើយចាប់ផ្ដើមអានអក្សរក្នុងក្រដាសកំណត់ហេតុនោះគឺចរិតថាឆ្នាំខាលជំងឺអាសន្នកាចសាហាវបានឆ្លងចូលមកភូមិហើយអ្នកភូមិគឺបានឆ្លងហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្មាន face fall សំបីតែមួយនាក់ធីតាជប់អានមួយសន្ទុះមុខរបស់នាងភ័យភ្លេចភ្លាមវិបុលពោលប្រាប់ទៅធីតាថាអានបន្តទៀតទៅធីតាបានអានបន្តដោយសំឡេងភ័យញ័រដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិនេះបាត់បង់ហើយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាពួកយើងស្លាប់គ្រូធំបានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីចងវិញ្ញាណនិងយកសាកសពអ្នកភូមិទាំងអស់មកធ្វើពិធីបញ្ចូលអាគមដើម្បីអាចឲ្យដើរហើរបានដូចជាមនុស្សរស់នៅប៉ុន្តែសាកសពត្រូវការអាហារពួកគេត្រូវការឈាមស្រស់ដើម្បីបន្តរស់នៅដូចមនុស្សបានធីតាងើបមុខសម្លឹងមើលទៅមិត្តភ័ក្តិទាំង3នាក់ហើយនាងក៏បានអានបន្តហើយកន្លែងដែលពួកយើងទុកសាកសពមុនពេលធ្វើពិធីគឺនៅក្រោមបល្ល័ង្កនៃសាលាឆទាននេះតារានិយាយទាំងបែកញើសពេញផ្ទៃមុខដោយអាការៈផិតភ័យខ្លាំងហើយគេពោលថាអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្ញុំឃើញនៅក្រោមផ្ទះយប់មិញពួកគេមិនមែនលួចមើលយើងទេពួកគេនៅទីនោះស្រាប់ពួកយើងដេកលើភ្នូររបស់ពួកគេសុភីបន្ថែមទាំងភ័យរន្ធត់ផងថាហើយពួកគេត្រូវការឈាមជីដូនដែលខ្ញុំឃើញនៅបង្អួចគាត់ឃ្លានស្របពេលនោះសំឡេងជើងដើរធ្ងន់ជាច្រើនបានបន្លឺឡើងមកនៅជុំវិញសាលាឆទាននេះមេឃដែលទៅតែម៉ោង1រសៀលស្រាប់តែងងឹតដូចម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយតាហ្វូតឈរនៅមុខជណ្ដើរសាលាឆទានជាមួយអ្នកភូមិរាប់សិបនាក់ដែលកាន់កំបិតនិងពូថៅតាហ្វូតញញឹមដែលមិនមែនញញឹមដាក់ពួកគេនោះទេគឺញញឹមដាក់កំណត់ហេតុដែលធីតាកំពុងតែកាន់តាហ្វូតនិយាយដោយសំឡេងលន់កងរំពងខុសពីធម្មតាថាពួកឯងពូកែណាស់ដែលរកវាឃើញឥឡូវនេះពួកឯងបានដឹងការពិតទៅហើយអ្នកដែលដឹងការពិតមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅវិញបាននោះទេភ្លាមនោះតាហ្វូតក៏ចាប់ហ្វូតគាថាលើចេញមកសំឡេងហ្វូតគាថារបស់តាហ្វូតនេះគឺមិនមែនជាធម៌ឬក៏បាលីដែលពួកគេធ្លាប់បានឮនោះទេវាជាភាសាបាលីដែលហ្វូតបញ្ច្រាស់ដែលមានសំឡេងរងំនិងព្រួចដូចជាគេចាក់ក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងក្រុមនិស្សិតទាំង4នាក់ហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងទ្រុងដែលមើលមិនឃើញហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមជាខ្លាំងខណៈដែលវិបុលនិងតារាកំពុងតែភ័យហ្វ្លន់ហ្វ្លោរកផ្លូវចេញនោះសុភីបែរជាឈួតថ្មឹងភ្នែករបស់នាងសម្លឹងទៅកាន់ក្រុមអ្នកភូមិដែលកំពុងតែដើរចូលមកយឺតក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដតីពួកគេឃើញមនុស្សដែលកាន់កំបិតតែក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សុភីនាងឃើញខ្សែអំបោះពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្ដើងដែលចងភ្ជាប់ដៃនិងកជើងរបស់អ្នកភូមិទាំងនោះហាក់ដូចជាអាយ៉ងខ្សែទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ជាចេញពីដៃរបស់តាហ្វូតសុភីសឹកប្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ថាពួកគេមិនចង់សម្លាប់យើងភ្លាមទេពួកគេចង់បានគម្ពីរមួយនោះវិញហើយពួកគេមិនអាចចូលក្នុងបរិវេណបល្ល័ង្កព្រះនេះបានទេ
Phục Phi phong kết khơi thá, rồi bê đai nẹ phùm chiên chơn một chất rụt phẩm nạ bẹp bốt đai miền cai vì ca hàm khót. Phụ kế hạ đôi chia trâu bán rôn tràn đôi cầm lăng ở vầy mùi. Phục Phi ban pô tàu thì đá thá. Thì đá dô cronat giòn pô cỏ hóm đai rung cùng pin nô trình muốc. Thì đá hoi cronat nô oi Phục Phi. Phục Phi chăm ban tha chỉ ta rồi bò niêng thọp rạp thá. Giòn đai prao phẩm rạp khung krong pro lứng. Cứ chỉ giòn đai miền ổng này khăn chừng kế. Vía mình trâm tế khung pro lứng ban nụ tê. Tại vía có ai ca bia dương ban phòng đài. Ta phốt phách pi khăn krong lư khăn một thá. Pro cool rồi bò nút oi một dương vinh. Bờ mình chóng khai chiếc môi khung phùm nị tê. Phục Phi mình chlai tọp tế. Hai niêng liệt còn nạt giòn nút. Hai crop tơ lơ các bà rồi bò đà rá. Đã còn phung tế phê nhô chừng kì. Phục Phi prap tàu đà ra thá. Đạp khá nhông, giòn ní nâng bật băng khăn chỉ vật rồi bỏ bụi dương mùi rồi dạ bê khlấy. Dương trâu đai chinh tam bọc ui khăn kroi. Tại hàm đạch khát, hàm nghĩa kroi mơ bụ kỳ. Vị bố chui kria đà ra đã crop cronat giòn. Ai thì đa căn vì phâu cùng nọt hát chọc nâng đàm trúng. Phục Phi đà kroi kế, đôi phi diêm rịa pha chất oi ngóp. Đầm bây công oi rùm nhối đòi bụ nẹ phúm. Bụ kế lốt cho pi bằng ui kroi phá la cho tiên thnom thnom. Trong lại nè, nẹ phùm rộp phập nẹ, đà nâu khăn króng, bay chê chô nghiếm, hạ đôi chia mơ mình khơi bụ kế tế. Cronat giòn nụ, bất chia miên profit tập hiếp, khăn ca bật băng và nhiên rồi bỏ bụ kế bật mến. Bọn tế, khăn nạ bê đai bụ kế luôn chô tô chật prấy, đà rá, ban chọn nâng mây chơ ngụt muối, đà thử oi lon phẩm lên đường muộn. Phẩm lên nụ mình khăn tế, tay khăn hiếp ngọt ngắt, vì lon đôi chia rôn tệ anh chừng. Ta phốt nghĩa muốc mơ chom tự đau rồi bỏ bụ kê phliếm. Ta phốt phrai thá. Bụ vị lụi rụt tổ tam kroi hơi. Krom nẹ phúm túc một rô bụ kê dân lươn đôi chỉ phạt prey. Ai lâu ní cronat giòn lên miên profit tập hiệp tiệt hơi. Vị bố tiên đai thì đá phrai prap khní khní thá. Rụt chôl prey ai lươn muốc. Bụ kê thằng bốn nẹ rụt phẩm đào từ rô prey crack đai nâu pi kroi phá la cho tiền. Vì chỉ prey ham khót đai ta phốt bàn hàm. Nâu bê đai chơn rồi bỏ bụ kế chọn chô đol mà lục prey chơn nụ phliếm. Frap tại miền rừng trong lách bàn cả lớn. Krom nẹ phúm đai công pông tại đinh tam giang công ráo bàn chụp ngọ trầm prom đai này prey nụ. Bụ kế mình hiên chiên chơn chô phong bay tại mùi chùm hiền. Bụ kế chô đom rịp khnia chỉ chú phẩm lần mơ krom nị phất đôi tức mục phây khai. Khai prey ní chiên khai ta phốt tổ tiền. Ta phốt chô nâu pi khăn kroi phẩm lần mơ bụ kế hay cọt bồ thá. Bụ anh là ngôn ná. Cọt này dây tích tích. Bụ anh kịch thá chô tụ khăn prey nâng hái. Bụ anh nâng rô chì vật mên tế. Khăn prey ní cứ phá hao chiên bụ dương rộp phập đong ai nọ. Krom nị phất ban rúi phót pi nẹ phúm. Bọn tay ai lâu ní bụ kế trâu ban hôm pot đôi đam chơi thùm thốm đã bụ cọp bổ buộc. Nâng phiếp ngôn ngất đai trò chẹ đo chẳng. Nâu pi một bụ kế cứ chia rút phẩm nạ dạ đạch bà muối để đê đua nâu khăn prey. Chia phải nhà thá, bụ kế ban chôn một đo tực đấy phong bay tại à cung máu có mình hiên bóng biển đài. Phiếp ngôn ngất khăn prey ham khót hạ đôi chia miên chỉ vật. Đàm chơi thùm thốm chô đồng riêng khía đôi chia công bình dạ. Đài vía đôi chia bật băng cục tự đào. Krom nị phật tiếng bùn nét ban rốt chôl một trâu là muộm cú phóm. Hai bụ kế chốc đọ đồng hàm đồng hót nâu có bài côn chờ mùi. Vị bố ní dây tiếng hót phong một thá. Dương cú tay miên phổ bạc tập hiệp hơi. Nẹ phôm không môi tiếng nút cứ mình hiên chôl một tiệt tê. Đà ra bố thá. Tay dương có mình đăng thá. Trâu tàu plau na tiệt đai. Prey ní cứ trâu nát. Đà ra bần lư láng đôi hiệp ở phần khâm. Bụ kế phong rách chất đa đồng rong tổ tư khẳng lách đôi phần khâm thá nâng ách viên chinh tàu đọt plau thùng. Bọn tay bắn tóc bị đa ban pro hai chia pham phẩm nửa tí. Bụ kế bay chia trò lọp một đôi còn lành đọt đài. Thì đa ô thiên láng đôi tức mục phật phấy. Ní chia còn phanh đầy nhóm đã thưa oi thlẹ mình ta. Dưỡng ban đa tơ đa mốt cứ nâu tay còn lành đọt đài nâng. Phục phí phong lăng mơ tổ đam chơi trung bình ní. Niềng miền ở rõm thá, đam chơi tiếng ní công pung tay rung cỡ, plap đô tí tăng, rôl bê đại bụ kê mình ban chạp à rõm. Nê chia bà tập hút, chuyển chàng khmói,
ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងរហូតដល់ស្លាប់ហ្វុកភីនិយាយថាយើងមិនអាចប្រើភ្នែកមើលផ្លូវបានទេព្រៃនេះបង្កើតរូបភាពបញ្ឆោតភ្នែកដោយមានគេចងអាគមកាន់តែយើងចង់ចេញវាកាន់តែនាំយើងចូលទៅក្នុងជ្រៅធីតានឹកដល់សៀវភៅកំណត់ហេតុដែលនាងកំពុងតែកាន់នាងបើកវាអានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ធីតាស្រែកតិចៗថាមានគេហ្វហ្វេពីផ្លូវចេញពីព្រៃអាគមនេះក្នុងកំណត់ហេតុនេះថាផ្លូវចូលគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែផ្លូវចេញគឺជាផ្លូវដែលមានទឹកត្បិតអាគមប្រភេទនេះគេចងតែព្រៃឈើទេតែទឹកគឺមិនអាចចងបែបនេះបានឡើយវិបុលងាកមើលជុំវិញខ្លួនរួចពោលថាទឹកតើទៅរកទឹកនៅទីណាបើទីនេះស្ងួតខ្លាំងណាស់គ្មានអូគ្មានស្ទឹងទេហ្វុកភីបិទភ្នែកហើយផ្ចង់អារម្មណ៍នាងមិនប្រើភ្នែករកទេតែនាងប្រើត្រចៀកនឹងការប៉ះផ្ទាល់នឹងដីក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃព្រៃនាងបានឮសំឡេងមួយមិនមែនសំឡេងទឹកហូរទេតែវាជាសំឡេងកូនកង្កែបយំនៅចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រខាងឆ្វេងដៃហ្វុកភីចង្អុលហើយពោលថាខាងនោះប្រហែលជាមានសំណើមនៅទីនោះបើមានកង្កែបត្រូវតែមានផ្លូវទឹកពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានដើរតាមការដឹកនាំរបស់ហ្វុកភីពិតមែនហើយពួកគេបានប្រទះឃើញអូរទឹកមួយដែលហ្វេសហ្វល់ទឹកមិនច្រើនឡើយហើយវិបុលបានផ្ដល់យោបល់ថាដើរតាមបាតអូរនេះទៅវានឹងនាំយើងចុះពីលើភ្នំហើយវាអាចវាងភូមិក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរតាមអូរហ្វុកភីលើកដៃខត់ហើយពោលថាជប់ក្រាបចុះនៅពីខាងមុខយើងប្រហែល20ម៉ែត្រមានស្រមោលខ្មៅមួយដ៏ធំកំពុងតែឈរពាំងផ្លូវវាមិនមែនជាបិសាចដែលមានរូបរាងច្បាស់លាស់ទេតែវាដូចជាផ្សែងខ្មៅដែលវិលវល់និងមានភ្នែកពណ៌ក្រហមវាគឺជាអ្នកយាមព្រៃដែលអ្នកភូមិខ្លាចតារាស្ទើរតែស្រែកតែវិបុលយកដៃខ្ទប់មាត់របស់គេជាប់ហ្វុកភីនិយាយខ្សឹបថាកុំមើលភ្នែកវាបើយើងមិនខ្លាចវាក៏ធ្វើអីយើងមិនបានដែរដើរមួយទៅកុំបញ្ចេញសំឡេងពួកគេទាំង4នាក់សម្រេចចិត្តវាតាមកំពតព្រៃជាប់មាត់អូដោយព្យាយាមមិនបង្កើតសំឡេងបេះដូងរបស់ពួកគេលោតខ្លាំងដូចជាស្គាល់ទៅហើយផ្សែងខ្មៅនោះហាក់ដូចជាដឹងវាបានបក់រសាត់មកក្បែរពួកគេក្លិនស្អុយនៃសាកសពភាចេញមកធីតាកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុចប់នាងដឹងថាសៀវភៅនេះជាអ្វីដែលវាចង់បាននាងមានគំនិតមួយនាងកាច់មែកឈើស្ងួតមួយហើយបោះទៅទិសផ្ទុយគ្នាសំឡេងនៃការធ្លាក់ឈើនោះបានបន្លឺឡើងហើយផ្សែងខ្មៅនោះផ្ទុះទៅរកសំឡេងនោះភ្លាមដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំង4មានឱកាសរត់ចេញគេចពីស្រមោលខ្មៅដែលជាអ្នកយាមព្រេងនោះបានដោយប្រផិតប្រផើយមែនទែនទៅស្រមោលខ្មៅនោះគឺខ្លាចទឹកណាស់វាមិនហ៊ានចុះមកទឹកអូរនេះទេប្រសិនបើវាប៉ះទៅនឹងទឹកនេះអាគមរបស់វានឹងត្រូវបានដោះចេញជាមិនខានត្បិតអ្នកយាមព្រៃនេះគឺខ្លាំងដោយសារតែអាគមចងព្រៃទាំងមូលនេះហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកដើមឈើចាប់ផ្ដើមស្ដាងទៅរហូតពួកគេអាចចេញមកក្រៅបានដោយជោគជ័យហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគេបានចេញមកដល់ច្រកត្រឹមកន្លែងដែលគេបានឆ្លងស្រមោលអាប់ដែលកាលគេបររថយន្តចេញផុតមកដោយផ្លូវចូលភូមិអូលាក់ខ្លួនតាមពិតទៅអូមួយនេះបាននាំពួកគេមកដល់ចំណុចមួយដែលនៅក្បែរផ្លូវចូលភូមិវិញប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយខ្នងអ្នកភូមិដែលកំពុងតែយាមនៅចំណុចដែលពួកគេចូលមកកាន់ព្រៃក្បែរនឹងសាលាឆទាននោះក្រុមអ្នកភូមិនិងតាហ្វូតកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាឆទានដោយគិតថាពួកគេនៅជាប់ក្នុងព្រៃធ្វើឲ្យផ្លូវក្បែរឡានមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់វិបុលនិយាយទាំងដង្ហើមដង្ហក់ថាសំណាងណាស់ដែលយើងទុកឡានផ្លូវចូលភូមិកុំអីជាប់ពួកគេលួចចូលទៅក្នុងឡានថ្នមវិបុលបង្វិលហ្វោដេបញ្ឆេះឡានតែម៉ាស៊ីនឡានមិនឆេះទេគ្នាគេក៏ចេះតែបន់ថាឆាប់ឆេះឡើងឆេះឲ្យលឿនឡើងមកតែរថយន្តនោះនៅតែមិនឆេះពេលនោះតាហ្វូតដែលនៅសាលាឆទានងាកមកឃើញភ្លើងឡានភ្លឺភ្លឹបភ្លែតគេក៏ដឹងភ្លាមហើយពោលទៅថាពួកវានៅទីនោះចាប់ពួកវាឲ្យបានអ្នកភូមិរាប់សិបនាក់រត់សំដៅមករកឡានដោយកាន់ដំបងនិងកំបិតហ្វុកភីបិទភ្នែកហើយហ្វូតអ្វីម្យ៉ាងហើយពេលនោះម៉ាហ្វិនឡានក៏ឆេះឡើងយ៉ាងខ្លាំង
វិបុលចន់ហ្គាអស់មួយទំហឹងរថយន្ត Land Rover បោលទៅមុខបុកទម្លុះរបងឈើចាស់ចាស់ហើយបានកាត់ផ្លូវលំដីក្រហមយ៉ាងលឿនតារាងាកក្រោយថតវីដេអូចុងក្រោយក្នុងកាមេរ៉ាគាត់ឃើញតាហ្វូតឈរមើលពួកគេដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំហើយនៅពីខាងក្រោយតាហ្វូតគឺផ្សែងខ្មៅនៃអ្នកយាមព្រៃនោះកំពុងតែរហ្វាត់ចេញមកគ្របដណ្ដប់ភូមិទាំងមូលពួកគេបានរួចខ្លួនហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាមានអ្វីម្យ៉ាងបានតាមពួកគេមកដែរឬក៏អត់នោះទេពួកគេបានធ្វើដំណើរទាំងប្រលឹងចុងហ្វក់ដោយម្នាក់គឺហ្វឹងតែគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានទេហើយអ្វីដែលត្រូវអរគុណនោះគឺហ្វូភីដែលជាទូទៅនាងតែងតែខ្លាចជាងគេត្បិតតែនាងមានញាណពិសេសសម្រាប់ប្រាប់រឿងអបិយជំនឿណាមួយដែលនៅជុំវិញខ្លួននាងតែពេលជួបបញ្ហាហ្វូភីគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកគ្រប់គ្នាទៅវិញវិបុលពេលនេះគឺហ្វឹងតែមិនមានអ្វីនិយាយទៀតទេគេជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែប្រកែកនិងយករបៀបវិទ្យាសាស្ត្រមកពន្យល់តែពេលនេះអស់អីនិយាយហើយទម្រាំតែមានជីវិតត្រឡប់មកវិញក្រោយតែមកដល់ភ្នំពេញវិញពួកគេបាក់ស្បាត់ជាខ្លាំងហើយបាននាំគ្នាទៅស្រោចទឹកចេញគ្រប់គ្នាតែតាំងពីពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគឺគេមិនដែលបាននឹកនាទៅយកឯកសារដែលគេយកពីភូមិអូលាក់ខ្លួនមកនោះចងក្រងជាសារណាបញ្ចប់ការសិក្សានោះទេហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យរបស់ពួកគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដូរប្រធានបទផងដែរលុះតែប៉ុន្មានខែក្រោយមកដោយសារតែរំលងហួសដូចជាយូរដែរទៅហើយវិបុលនិងតារាទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាចូលទៅបន្ទប់កាត់តវីដេអូដើម្បីបើកមើលឯកសារដែលគេថតមកពីភូមិអូលាក់ខ្លួននោះសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់តក់ប៉ះទៅនឹងកញ្ចក់បង្អួចនៃអគារសិក្សាហាក់ដូចជាកំពុងតែលាងជម្រះធូលីនៃទីក្រុងប៉ុន្តែវាមិនអាចលាងជម្រះភាពភ័យខ្លាចដែលដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់និស្សិតទាំង4នាក់បានឡើយនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើឯកសារដែលប្រមូលបានម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តារានិងវិបុលកំពុងតែមើលវីដេអូនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រធំមួយតារាហៅមិត្តភ័ក្តិដោយសំឡេងស្ងួតថាវិបុលឯងមកមើលត្រង់នេះបន្តិចមើលតារាចុច play វីដេអូឃ្លីបនោះចុះឡើងគឺឃ្លីបដែលពួកគេបើកឡានរត់គេចចេញពីអ្នកភូមិក្នុងវីដេអូនោះកាមេរ៉ាបានថតឃើញទិដ្ឋភាពផ្លូវពីកញ្ចក់ក្រោយនិងឃើញសភាពញ័ររង្គើនៃឡានវិបុលហ្វូថាមានអីប្លែកមែនទេមើលនៅកញ្ចក់ឆ្លុះខាងក្រោយតារាយកដៃចង្អុលទៅចំណុចតូចមួយក្នុងអេក្រង់រួចហ្វូមចូលវិបុលពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកញ្ចក់ឆ្លុះក្រោយនោះគេឃើញមុខរបស់វិបុលដែលកំពុងតែបើកបរមុខធីតានៅខាងមុខនិងមុខរបស់តារានិងហ្វូភីនៅខាងក្រោយប៉ុន្តែនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងតារានិងហ្វូភីគឺមានម្នាក់ទៀតវាជាមុខដែលគ្របដណ្ដប់ដោយហ្វក់ក្រញាញ់ដេះដាស់និងមានស្បែកហ្វ្លេកហ្វ្លាំងដូចជាសាកសពភ្នែករបស់វាសំឡឹងចំកាមេរ៉ាហើយមាត់របស់វាកំពុងតែញញឹមដោយគួរឲ្យខ្លាចជាខ្លាំងវិបុលផ្ទុះថយក្រោយដួលកៅអីហើយស្រែកពោលថាហើយតើយើងបានដឹកអីមកជាមួយស្របពេលនោះទ្វារបន្ទប់បានបើកឡើងធីតាដើរចូលមកទាំងមុខហ្វ្លេកហ្វ្លាំងដៃកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុដែលពួកគេយកពីសាលាឆទានធីតានិយាយទាំងយល់ថាគ្នាយើងមានរឿងហើយអក្សរនៅក្នុងសៀវភៅនេះវាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនាងបើកសៀវភៅនោះបង្ហាញទំព័រចាស់ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិភូមិបានរលុបអស់ហើយជំនួសមកវិញដោយទឹកខ្មៅថ្មីដែលហាក់ដូចជាមិនទាន់ស្ងួតផងធីតាក៏បានអានវាឡើងមកពិធីមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងដីអាគមនេះគឺបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃអាគមពួកគេមិនបានរត់គេចទេពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកនាំដើម្បីពង្រីកភូមិរបស់យើងទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះទូរស័ព្ទរបស់វិបុលក៏បានរឡើងឈ្មោះអ្នកហៅចូលគឺហ្វូភីវិបុលទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់អាឡូហ្វូភីឯងនៅឯណាពួកយើងមានរឿងធំហើយប៉ុន្តែគ្មានសំឡេងឆ្លើយឆ្លងជាភាសាមនុស្សទេមានតែសំឡេងខ្យល់ដកដង្ហើមនិងសំឡេងហ្វូថូតិចដែលពួកគេធ្លាប់ឮនៅភូមិអូលាក់ខ្លួនសំឡេងហ្វូភីបន្លឺឡើងតែវាស្ដាប់ទៅដូចជាសំឡេងតាហ្វូតច្រើនជាងវិបុលកុំមើលក្រោយឲ្យសោះ
ភ្លើងក្នុងបន្ទប់កាត់តវីដេអូនោះចាប់ផ្ដើមភ្លឺភ្លើផ្លេតតារាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហ្វើមនៅត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងរបស់គេងាកទៅមើលកញ្ចក់កុំព្យូទ័រដែលកំពុងតែងងឹតនៅក្នុងចំណាន់ផ្លាតនៃអេក្រង់ខ្មៅនោះគេឃើញពួកគេទាំង3អង្គុយក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេម្នាក់គឺមានស្រមោលខ្មៅនៃអ្នកភូមិកំពុងតែឈរអោបគេពីខាងក្រោយយ៉ាងណែនហើយនៅជ្រុងងងឹតនៃបន្ទប់តាហ្វូតកំពុងតែឈរញញឹមដោយដៃកាន់ដីហ្វគាត់បានហ្វហ្វេយន់នៅលើទ្វារបន្ទប់តាំងតែពីពេលណាពួកគេមិនដឹងឥឡូវនេះទីនេះគឺជាភូមិអូលាក់ខ្លួនហើយភ្លើងក៏រលត់ឈឹងហ្វមរែករបស់និស្សិតទាំង3ក៏បានបន្លឺឡើងមួយភ្លែតរួចក៏ស្ងាត់ទៅវិញនៅចុងបញ្ចប់និស្សិតទាំង4នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយព្រះសង្ឃចំណាស់មួយអង្គដែលជាអ្នកហ្វូតមុនស្រោចទឹកឲ្យពួកគេកាលពីពួកគេមកពីភូមិអូលាក់ខ្លួនវិញព្រះសង្ឃចំណាស់នោះបានហ្វូតធម៌បណ្ដេញខ្មោចអ្នកភូមិទាំងឡាយដែលមកតាមយាយីអ្នកទាំង2ទាំង3ឲ្យរហ្វាត់ចាត់ខ្ចាយអស់គ្មានហ្វេហ្វល់វិបុលធីតាតារាភ័យបាត់មាត់បាត់កទៅហើយព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏បានយក memory របស់កាមេរ៉ានោះរួចយកទៅដុតនឹងពន្លឺភ្លើងទៀនដែលបានដុតសំឡេងទូរស័ព្ទក៏បានរោឡើងមកនោះគឺជាលេខរបស់ហ្វុកភីធីតាក៏បានទទួលហើយបានឮហ្វុកភីនិយាយពោលមកថាពួកឯងមិនអីទេត្រូវទេធីតាក៏តបថាលោកតាមកជួយពួកយើងតន់កុំអីពួកយើងខ្លាចជាអ្នកភូមិអូលាក់ខ្លួនបាត់ទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅពួកគេមិនដែលបានជួបរឿងអ្វីចម្លែកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបាត់បង់គឺពួកគេមិនហ៊ានស្រាវជ្រាវអំពីរឿងមន្តអាគមរបស់ខ្មែរទៀតនោះទេហើយរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត